پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو سن کر یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ آج 3 بھائیوں کی کہانی ہے۔ 3 بھائی تھے، ان کے باپ نے مرتے وقت ان کو ایک ہیرا دیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں میں کس کا ہے۔ اب اس ہیرا ایک تھا، وہ تینوں پہ تو تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک کو ہی ملنا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنے دن کے لیے اس ہیرے کو زمین کے نیچے چھپا دیتے ہیں کہیں پہ، پھر اتنے دن بعد وہاں سے لے آئیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تینوں نے فیصلہ یہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین کے نیچے اس ہیرے کو چھپا دیا تو اگلے دن جا کے ان کے ایک بھائی نے، جو سب سے چھوٹا بھائی تھا، اس نے وہاں سے ہیرا نکال لیا۔ اب انہوں نے 10 دن کا کہا تھا کہ 10 دن کے بعد ہم نکال لیں گے۔ 10 دن کے بعد جب وہ سب بھائی وہاں پہنچے تو ہیرا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو الزام لگانا شروع کر دیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب وہاں بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، جو فیصلہ بادشاہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا۔ تینوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تینوں روانہ ہوئے بادشاہ کی طرف۔ سب سے پہلے جب وہ جا رہے تھے راستے میں تو ان کو ایک شخص نظر آیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک جانور گم ہوا ہے، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ تو ان کے پہلے بھائی نے کہا کہ کیا وہ اونٹنی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل اونٹنی تھی۔ دوسرے نے کہا کیا وہ ایک آنکھ سے اندھی تھی؟ تو اس کے مالک نے کہا بالکل ہاں، وہ ایک آنکھ سے اندھی تھی۔ تیسرے نے کہا کیا اس کے اوپر ایک سائڈ پہ گھی اور دوسرے سائڈ پہ شکر لدھی ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اب وہ شخص غصے میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ، سب نشانیاں ٹھیک دے رہے ہو اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جب ان کی زیادہ بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ، جو فیصلہ بادشاہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ بھی اب ان کے ساتھی بن گیا، وہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اچھا، اب تھوڑی دیر آگے جو وہ گئے تو ان کو ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک آدمی گم ہوا ہے، مطلب ایک آدمی، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یہاں پہ؟ تو پہلے نے کہا کہ کیا وہ عورت تھی؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ دوسرے نے کہا کیا وہ گھر سے بھاگ کے جا رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ تیسرے بھائی نے کہا کیا وہ حاملہ بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں یہ بالکل حاملہ بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ سب نشانیاں دے رہے ہو لیکن آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے؟ تو وہ بھی ان کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں ایک دو فیصلے کرانے، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ ہی بن گئے۔ اب وہ 5 لوگ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہنچے، سارا قصہ بادشاہ کو بتا دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا پہلے بھائی سے کہ اگر اس نے آ کے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میرا ایک جانور گم ہوا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اونٹنی تھا؟ اس نے کہا کہ اونٹنی کی یہ ایک نشانی ہے کہ یہ جب بھی پیشاب کرتا ہے تو پچھلا جو اس کا پیر ہے وہ پیشاب کے اوپر رکھ کے جاتا ہے، تو میں نے نشان سے پہچان لیا کہ یہ اونٹنی تھی۔ اچھا، اب دوسرے سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایک آنکھ سے اندھی ہے؟ اس نے کہا کہ جنگل میں جتنے بھی درخت اس نے چرے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ چھوڑ کے دوسری سائڈ، ایک سائڈ مطلب چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ چر کے جا رہا تھا، سارے درخت ایسے ہی تھے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک آنکھ سے اندھی ہوگی۔ تیسری سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے ایک سائڈ پہ شکر اور دوسرے سائڈ پہ گھی لاندھی ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جنگل میں ایک ایسا راستہ آیا جو کافی کلوز تھا، مطلب وہاں اس کے جو اوپر جتنا سامان لاندھا ہوا تھا تو وہ ٹکرائے پہاڑ سے، تو پہاڑ میں ایک سائڈ پہ چونٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے سائڈ پہ مکھیاں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا۔ تو بادشاہ حیران رہ گیا ان کی عقل پہ۔ بادشاہ نے کہا اس شخص سے کہ آپ کی اونٹنی ان کے پاس نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ دوسرے شخص نے اپنا سارا قصہ بتا دیا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا پہلے بھائی سے کہ جب اس نے کہا کہ میرا ایک آدمی گم ہوا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عورت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جا رہی تھی تو اس کے پاؤں میں کوئی جوتے وغیرہ نہیں تھے، تو اس کے پاؤں کی نشان سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت ہے۔
दूसरे से पूछा कि आपको कैसे पता कि ये घर से भाग के जा रही थी। उसने कहा कि उसके पाँव के निशान ऐसे नज़र आ रहे थे, वो हर थोड़ी देर बाद पीछे देख रही थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया वो भाग के जा रही है। तीसरे से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये हामला है, तो उसने कहा कि जब वो एक जगह बैठी आराम करने के लिए, जब वो उठ रही थी तो उसने हाथ के सहारे से उठी थी, मतलब ज़मीन पे हाथ रख के फिर उठी थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये हामला है। अच्छा, फिर बादशाह ने उस शख्स से भी कह दिया कि ये आपके मतलब कसूरवार नहीं है, आप जा सकते हैं। फिर बादशाह ने उनसे पूछा कि आप लोगों का क्या फ़ैसला करना है, तो उन लोगों ने अपना सारा मुआजरा बता दिया। बादशाह ने कहा कि आज रात मैं आके आप लोगों का फिर फ़ैसला करूँगा, अभी आप लोग आराम करें। बादशाह घर गया, अपने घर जाके वो परेशान था कि अब आप इन लोगों का फ़ैसला कैसे करूं। तो बादशाह की बेटी थी एक, वो भी बहुत अक्लमंद थी, उसने बादशाह से कहा कि अब्बा हुज़ूर आप क्यों परेशान हैं। बादशाह ने सारा किस्सा बता दिया कि 3 भाई हैं और तीनों काफ़ी अक्लमंद हैं, उनका फ़ैसला करना है, अब फ़ैसला भी ऐसे है कि करना इतना आसान नहीं है। तो उसकी बेटी ने कहा बादशाह से कि अब्बू अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इनका फ़ैसला मैं कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है। तो अगले दिन उसकी बेटी ने मर्दों के कपड़े पहन के, मतलब मर्दों का भेष बदल के मर्दों के, वो वहाँ पहुँची उनके पास। तो फिर उसने कहा कि आप लोगों की फ़ैसला करने से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। उस बादशाह की बेटी ने किस्सा सुनाया कि एक ताजिर था और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और वहाँ का बादशाह उसकी बीवी पे आशिक था। उसकी बीवी ने एक शर्त रखी थी बादशाह से मिलने के लिए कि आप यहाँ ज़मीन के अपने घर से लेके मेरे घर तक ज़मीन के नीचे ऐसा रास्ता बनाओ कि मतलब मुझे ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर से आपके घर तक आना पड़े, फिर मैं आपसे मिलने आऊँगी वरना नहीं। बादशाह ने ज़मीन के नीचे उसके लिए रास्ता बनवाया उसके घर तक। अच्छा, अब होता यह है कि वो ताजिर मतलब दूर कहीं जा चुका था, अपना क्या कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, घर में नहीं था। तो जब वो उसकी बीवी जो थी वो अब बादशाह से मिलने के लिए तैयार हो रही थी, सारे ज़ेवरात वगैरह उसने पहन लिए, न्यू कपड़े भी पहन लिए। तो जैसे ही वो घर से निकल रही थी कि उसका शोहर आ जाता है ताजिर, वो पूछता है कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ, आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो बीवी ने उसको किस्सा बता दिया कि इस तरह से बादशाह ने यहाँ तक ज़मीन के नीचे ख़ुद मतलब काम करके रास्ता बनाया है, तो मैं अब उससे मिलने जा रही हूँ, अब आप मुझे जो सज़ा देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, अब ताजिर ने कहा कि अगर बादशाह ने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जाके बादशाह से मिल लाओ। वो उसकी बीवी अब रास्ते में जा रही है। अच्छा, जब बादशाह ज़मीन के नीचे एक सुरंग बना रही थी, रास्ता बना रहा था, तो वहाँ के जो डाकू थे, चोर, उन्होंने सोचा कि शायद बादशाह यहाँ से कोई कीमती चीज़ ले आना चाह रहा है। उन्होंने भी दूसरी साइड से उस मतलब डाकू के लिए डाका डालने के लिए एक सुरंग वहाँ तक ले आए हैं। तो अब जब वो उसकी बीवी जा रही थी तो वो डाकू आगे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को अपना सारे ज़ेवरात देता हूँ लेकिन मुझे अभी जाने दो। उसने सारा किस्सा बता दिया कि मेरे शोहर ने मुझे इजाज़त दी है और बादशाह ने ये सुरंग मुझसे मिलने के लिए अपने घर से यहाँ तक मेहनत करके बनाई है, तो मैं वापस आके आप लोगों को सारे ज़ेवरात दूँगी। तो अब चोर जो डाकू थे उन्होंने ये सुनकर कहा कि जाओ, हमें नहीं चाहिए ज़ेवरात, अगर इतनी मेहनत की है बादशाह ने और आपके शोहर भी आपको कुछ नहीं कह रहा है तो फिर हमारी तरफ से भी आपको हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ना आपके ज़ेवरात लेंगे ना कुछ, आप जा सकती हो। अब जब वो बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने कहा कि आपने देर कर दी। तो उसने बताया कि इस तरह से मेरे शोहर आ गया था, मैंने उसको सारा किस्सा बता दिया। जब उसने मुझे इजाज़त दी तो रास्ते में डाकू मुझे मिल गए थे, वहाँ काफ़ी टाइम लगा, फिर वहाँ से निकल के मैं आपके पास पहुँच गया था हूँ जैसे मैंने वादा की थी। बादशाह ने जब सारा किस्सा सुना तो उसने कहा कि अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हारे शोहर ने आपको कुछ नहीं कहा और रास्ते में जो डाकू थे उन्होंने भी आपको कुछ नहीं कहा
तो मैं भी आपको कुछ नहीं कहता, आप वापस अपने शोहर के पास जाओ। अच्छा, अब बादशाह की बेटी ने उन तीनों भाइयों से पूछा कि आप लोगों की नज़र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसाफ किसने किया, बादशाह ने या उस ताजिर ने या चोर ने? तो सबसे पहले जब छोटा भाई था उसने कहा कि उन चोरों ने इंसाफ किया है, क्योंकि वो चोर थे, उसने छोड़ दिया। तो बादशाह की बेटी ने कहा अगर चोर ने इंसाफ किया है तो फिर इस हीरे का चोर भी आप हो। उसने कहा हाँ ठीक है, हीरे का चोर मैं हूँ, लेकिन आप भी मर्द नहीं औरत हो। तो ये कहानी काफ़ी दिलचस्प थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह के और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों के लिए। शुक्रिया।